آج انشاءاللہ العزیز قرآن کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت ہے۔ فاتحہ یا الفاتحہ کا معنی ہوتا ہے ابتدا، آغاز اور شروعات کے۔ چونکہ قرآن مجید کی شروعات اسی سورت سے ہوتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یا سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے قرآن اور احادیث صحیحہ میں اور بھی مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا اس سورے کا نام سبع المثانی بھی ہے، اس کا نام قرآن عظیم بھی ہے، ام القرآن بھی ہے۔ اس سورے کو سورۃ الرقیہ بھی کہا گیا ہے، اس کا نام شفا بھی رکھا گیا ہے، اور اس سورے کا نام سورۃ الصلاح بھی رکھا گیا ہے۔ صلاح جس کے معنی ہم اور آپ نماز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1877 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ بینما جبریل قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ سمع نقیدا، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے من فوقہ، اپنے اوپر دروازہ کھلنے کی جیسی آواز سنی۔ فرفع راسہ، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا۔ فقال، پھر کہا، ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم۔ دیکھو، آسمان کا آج ایک دروازہ کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی اس دروازے کو کھولا نہیں گیا تھا۔ فنزل منہ ملک، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، فرشتہ اترا۔ فقال، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کے بارے میں کہا، ھذا ملک نزل الی الارض لم ینزل قط الا اليوم، یہ جو فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں اترا تھا، پہلی بار اترا ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ فرشتہ جو پہلی بار زمین پہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے۔ فسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ وقال، اور کہا، ابشر بنورین اوتیتہما لم یوتہما نبی قبلک، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دو نور عنایت کرنے کی، عطا کرنے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، آپ سے پہلے یہ دونوں نور کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا۔ وہ دونوں نور کون سی ہیں؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس میں سے پہلا نور فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیت، جس سے مراد آخر کی دو آیتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ فرشتہ کہتے ہیں، لم تقرأ بحرف منہما الا اوتیتا، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں سورتوں میں سے آپ جو بھی جملہ پڑھیں گے اللہ رب العالمین وہ آپ کو عطا کر دے گا۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم دعا کر رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں بھی دعا ہے، تو یہ جو ہم دعا کریں گے اللہ سے، اللہ رب العالمین اس کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان سے نازل کردہ اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5006 بھی ہے۔ ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، کنت اصلی فی المسجد، میں ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ فلم اجبہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا، کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر کے آئے اور کہے، انی کنت اصلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے آپ جب بلائے تو میں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ کیا اللہ رب العالمین نے تمہیں سورہ انفال میں یہ بات نہیں کہی ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کو جواب دو۔ اس کے بعد ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابو سعید، مسجد سے نکلنے سے پہلے کیا میں تمہیں قرآن مقدس کی سب سے عظیم سورہ، سب سے
फजीलत और दर्जा और मनकबत में बड़ी सूरत के बारे में न बतला दूं? उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, बातचीत करते रहे। अबू सईद बिन मुअल्ला कहते हैं कि जब हम लोग मस्जिद से निकलना चाहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने याद दिलाई और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझसे वादा किया था कि हमारे मस्जिद से निकलने से पहले पहले आप मुझे कुरान की सबसे अजीम सूरत बतलाएंगे, तो आप मुझे वो अजीम सूरत बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहिया सबउल मसानी वल कुरानुल अजीमुल लज़ी ऊतीतु, कि कुरान मुकद्दस की सबसे अजीम सूरा, कुरान मजीद में 114 जो सूरतें हैं, इनमें सबसे अजीम सूरा मर्तबे और मुकाम के लिहाज से, फजीलत के एतबार से सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सूरतुल फातिहा। और यही सबुल मतानी भी है, यही कुरान अजीम भी है जो मुझे अता किया गया है। सबुल मतानी क्या है? कुरान अजीम क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल हिज्र सूरह नंबर 15 की आयत नंबर 87 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मतानी वल कुरआनल अज़ीम। ऐ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सबए मतानी और कुरान अजीम अता किया है। उसी की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इशारा किया है। अरबी में सबआ के माना 7 होते हैं और मतानी का माना होता है बार बार दोहराई जाने वाली। तो सूरतुल फातिहा में चूंकि 7 आयतें हैं और ये हर नमाज में बार बार दोहराई जाती है, क्योंकि नमाज में सूरह फातिहा जब तक न पढ़ी जाए तो वह नमाज कबूल ही नहीं होती है। चुनांचे सही बुखारी, सही मुस्लिम और अहादीस के तमाम किताबों में उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जिसने सूरतुल फातिहा न पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। मालूम यह हुआ कि सूरतुल फातिहा हमको हर नमाज में पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे हम इमाम हो, चाहे हम मुक्तदी हो, चाहे वो सिर्री नमाज हो, चाहे वो जहरी नमाज हो, चाहे वो नफली नमाज हो, चाहे वो फर्द नमाज हो, चाहे सुन्नत हो, कोई भी नमाज हो, हर एक में सूरतुल फातिहा का पढ़ना जरूरी है। और चूंकि हम दूसरे सूरत नहीं पढ़ते, कभी कोई सूरा कभी कोई सूरा, लेकिन सूरतुल फातिहा तो बार बार रिपीट हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी फजीलत बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हमने आपको सबे मतानी दी, ऐसी सूरत दी जो बार बार दोहराई जाती है। और कुरान अजीम इनायत फरमाया। कुरान अजीम का मतलब क्या? सूरतुल फातिहा को कुरान अजीम, अजीम कुरान कहा, कुरान का एक हिस्सा है। अच्छा, आपको मालूम है कुरान के अंदर कितने पारे हैं? 30 पारे, लेकिन सूरतुल फातिहा किसी पारे का हिस्सा नहीं है, ना पहले पारे का, ना दूसरे का, ना 30वें का, किसी पारे का नहीं, कुरान का हिस्सा है। लेकिन कुरान में जो 30 पारे हैं उसमें से किसी पारे का हिस्सा नहीं है। आप अलग अलग जो पारे मिलते हैं, आप वो पारे देखिए, हर पारे के अलग अलग आपको सूरे मिल जाएंगे, तो ये कुरान का हिस्सा है। अल्लाह ने इसको कुरान अजीम कहा, उसकी वजह क्या है? असल में कुरान मुकद्दस के अंदर जितने भी अहकाम व फरामीन बयान किए गए हैं, उन तमाम चीजों का निचोड़ और खुलासा सूरतुल फातिहा के अंदर इजमाली तौर पर बयान किया गया है। बहरहाल इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। इसी तरीके से इसका नाम सूरतुल शिफा और सूरतुल रुकिया भी है। सही बुखारी हदीस नंबर 5007, पहली हदीस 5006, रावी हदीस कौन थे? अबू सईद बिन मुअल्ला, और ये हदीस नंबर 5007 जो है इसके रावी हैं अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे सहाबी हैं। ये बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग कुछ सहाबाए किराम एक जंगी फौज लेकर के कहीं गए हुए थे, तो रास्ते में एक कबीले के सामने हमने पड़ाव डाला। भूख लगी, कबीले वालों से कहा कि हमारी मेहमान नवाजी कीजिए, किसी ने भी हमारी मेहमान नवाजी नहीं की। हम लोग बाहरी पड़ाव डाले, इतने में एक मर्द, और एक रिवायत के अंदर है कि एक लौंडी, उस कबीले के एक लौंडी भागती हुई आई और कहा कि हमारे कबीले के सरदार को जहरीले जानवर ने या बिच्छू ने डंक मार लिया है और कोई भी मर्द हमारे कबीले में मौजूद नहीं है, क्या आप लोगों में से किसी को झाड़ फूंक करना आता है, रुकिया करना आता है? तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा कि चलो हम चलते हैं।
गए, फजअल यक़रअु बिउम्मिल कुरान, वो सूरतुल फातिहा पढ़ पढ़ करके दम करने लगे। हदीस के अल्फाज हैं कि सूरतुल फातिहा पढ़ने की वजह से वो जो जहरीले जानवर का जो जहर था वो खत्म हो गया और ये सरदार पूरी तरीके से सेहतयाब हो गया। शुक्राने के तौर पर उन्होंने दूध पिलाया बकरियों का और 30 बकरियां दी। और एक रिवायत के अंदर है कि उन लोगों ने कहा था, सहाबा ने कहा था, हम लोगों ने तुमसे मेहमान नवाजी चाही और तूने हमारी मेहमान नवाजी न की, अब जब तक तुम इसका मुआवजा नहीं दोगे तब तक हम झाड़ फूंक नहीं करेंगे। तो उन्होंने चंदे बकरियां देने का वादा किया। वो चंदे बकरियां कितनी थी? 30 बकरियां थी। बहरहाल दम करके वापस जब आ गए बकरियां लेकर के, तो दूसरे सहाबा ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ करके दम किया, क्या तुम्हें कुछ झाड़ फूंक का कुछ मंत्र कुछ रुकिया मालूम है? उन्होंने कहा मैंने सूरतुल फातिहा पढ़ करके दम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे शिफा अता फरमाई। कहा ठीक है, लेकिन ये जो बकरियां हमारे पास आई हैं, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में न पूछ लें तब तक इस बकरी के बारे में कुछ सवाल ना करना। मदीना वापस आते हैं, सारा वाकया बयान किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन करके मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराए? उन्होंने कहा हमने मेहमान नवाजी चाहिए, उन्होंने इनकार कर दिया। जब झाड़ फूंक करने के लिए आए तो हमने शर्त रखी कि इसकी उजरत दोगे तब हम तुम्हें झाड़ फूंक करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, तुम्हारा ये लेना जायज है। और मजाकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको अपने दरमियान तकसीम करो और मेरा भी एक हिस्सा उसमें रखना। तो इस हदीस से चंद मसाइल मालूम हुए। पहली बात, इस सूरे का नाम उम्मुल कुरान है, सूरतुल फातिहा का। दूसरी बात, दम करने से जहर भी जाइल हो जाता है, इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि जब भी बीमारी वगैरह हो, कोई तकलीफ हो, तो सूरतुल फातिहा पढ़ करके दम क्या कीजिए। यहां तक कि जो जादू वगैरह किया जाता है तो उसमें भी सूरतुल फातिहा को 7 मरतबा पढ़ करके दम किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कल रखना, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी फजीलतें बयान फरमाई हैं, उलमाए दीन ने जिसको पढ़ करके दम करने का हुक्म दिया है कुरान और हदीस की रोशनी में, इसको पढ़ करके दम किया जाए। इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर कुरान पढ़ करके उजरत ली जा रही है तो यह जायज है, लेकिन उसको पेशा न बनाया जाए, क्योंकि यहां मेहमान नवाजी नहीं की थी, इनको जरूरत थी, इसीलिए उनसे मुतालबा किया। तो अगर किसी को कुछ जरूरत वाकई है तो उतना लिया, लेकिन 2 दिन 4 दिन दम करने वाले 5000 और 10,000 का मुतालबा करते हैं, 8 दिन आपके ऊपर दम करेंगे 10,000, 12,000, 15,000 का मुतालबा करते हैं। ऐसे लोगों से बचे हुए रहें। खुद से आप कुरान की तालीम हासिल करें और खुद ही दम क्या करें, क्योंकि जितने खुलूस के साथ आप दम करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक फजीलत बयान करते हैं, क्योंकि वक्त हो रहा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 878 है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 878। जैसे कि पहले आपको बताया कि सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुस सलाह भी है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जिसने सूरतुल फातिहा नमाज में न पढ़ी उसकी नमाज खिदाज है, खिदाज है, खिदाज है। मन सल्ला सलातन लम यक़रा फीहा बिउम्मिल कुरान फहिया खिदाजुन सलातन गैरु तमाम। जिसने सूरत नमाज पढ़ी और उसमें सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ा तो वो नमाज खिदाज है, खिदाज है, खिदाज है, 3 मरतबा फरमाया। और खिदाज की तफसीर कहा कि गैरु तमाम, नामुकम्मल है। मतलब क्या हुआ कि सूरतुल फातिहा अगर हम नमाज में नहीं पढ़ेंगे तो नमाज हमारी नामुकम्मल रहेगी, वो मुकम्मल नहीं होगी, नाकिस रहेगी। और अरबी में जो खिदाज का लफ्ज है उस ऊँटनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वक्त से पहले अपने पेट से बच्चे को गिरा दे, यानी क्या कहते हैं कि हमल जिसका साकित हो जाता है, जो बच्चा अभी पूरा मुकम्मल होता नहीं है और उनका अबॉर्शन हो जाता है, साकित हो जाता, उसको कहा जाता है। उसकी कोई अहमियत होती है उस जानवर की? कुछ अहमियत नहीं। ऐसे ही अगर सूरतुल फातिहा नमाज में ना पढ़ी जाए तो उस नमाज की कोई हकीकत नहीं है। किसी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, इन्ना नकुना मिन वराइल इमाम, देखिए हम लोग इमाम के पीछे रहते हैं, तो उस वक्त क्या करें? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि उस वक्त तुम लोग अपने दिल में आहिस्ते आहिस्ते सूरतुल फातिहा पढ़ लो। और दलील के तौर पर एक हदीस कुदसी बयान करते हैं। हदीस कुदसी मालूम है? हदीस किसको कहते हैं?
کوئی اگر کوئی بات بیان کرے اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو اس کو حدیث کہتے ہیں. لیکن اگر کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے, یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نسبت کرے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے مقتدی کے لیے بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا, قال اللہ تعالی, کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. غور کیجئے گا, قسمت الصلاۃ, اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو تقسیم کر دیا, بانٹ دیا میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا. کیا کر رہے ہیں؟ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. اور نماز کہہ کر کے ذکر کیا کر رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قال العبد, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے واسطے ہے, تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے دربار میں کہتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی, حمد بیان کی. پھر جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم, تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب بندہ کہتا مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی. اور ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فوض الی عبدی, میرے بندے نے اپنے سارے معاملات میرے سپرد کر دیا, کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا قیامت کے دن کا مالک میں ہوں, تو مجھ سے ہی لو لگا رہا ہے, دوسروں سے لو لگانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ رب العالمین جواب میں کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے, میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تب اللہ رب العالمین جواباً کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے وہی چیز ہے جو اس نے مانگا. یعنی اس نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت چاہی, وہ مجھ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے, اور جن کے اوپر تو غضبناک ہو گیا, جو گمراہ ہو گئے, ان کے راستے پر نہ چلا. یہ جو میرا بندہ دعا کر رہا ہے, تو میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں اور بندے کو وہی چیز عنایت کرتا ہوں جس چیز کی وہ دعا کرتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. تو چونکہ سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی آیت میں اللہ کی حمد و ثنا اور ان کی بزرگی بیان کی گئی ہے, اور اگلے حصہ میں دعا کیا گیا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کو کہا کہ پہلا حصہ میرے لیے ہے, میری حمد و ثنا اور بزرگی کا, اور اگلا حصہ میرے بندے کے لیے ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے. اب سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے خود اس کی اہمیت بیان کر دی کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اب ذرا سوچئے, اگر ہم نماز پڑھیں گے اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو فرماتا میرا اور میرے بندے کے درمیانی معاملہ ہے. اگر مقتدی نہ پڑھے تو مقتدی اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں بندہ ہے؟ آخری فضیلت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ترمذی شریف اور مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ سورت کی جیسی نہ تو توریت میں کوئی سورت نازل کی, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, اور نہ ہی قرآن میں کوئی دوسری سورت اس کے مثل ہے. تو توریت, انجیل, زبور اور قرآن کے دوسرے سورت بھی اس کی مقابلہ نہیں کر سکتی, اتنی اس کی فضیلت ہے. تو اس کی فضیلت کے بارے میں اور کیا کہنا؟ خلاصہ کلام یہ ہے